नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। उप राष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने रक्षा सैक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने लई विग्यानियों वालों पाए जा रहे बेमिसाल योगदान की शलाघा की। नवीनीकरण कामां दे मुकम्मल होने तो बाद 28 अगस्त तो जलियांवाला बाग आम लोगों लिए मुड़ खोलिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस राही उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नवी कौमी सिक्ख्या नीति देश के सिक्ख्या संस्थानों को विश्व पद्धर के संस्थानों में बदलेगी। भारतीय ड्रग कंट्रोलर जनरल ने DNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन ज़ाइकोव-D की एमरजेंसी वरतों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेती मजदूरों ते बेज़मीने किसानों लिए 520 करोड़ रुपए की कर्जा राहत स्कीम की शुरुआत की। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित फिट इंडिया फ्रीडम रन साइकिल रैली का अटारी सरहद पहुंचने ते भरवां स्वागत किया गया। हुण खबरां विस्तार नाल। उप राष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने रक्षा सैक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने लिए विग्यानियों वालों पाए जा रहे बेमिसाल योगदान की शलाघा की। बंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में एक समागम में संबोधन करदਿਆਂ उप राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य में स्वदेशी रक्षा उत्पाद एरोस्पेस और रक्षा सैक्टर में भारत को पावर हाउस बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। भारत वालों अत्याधुनिक मिसाइलों सैटेलाइट और पुलाड़ वाहन बनाने की समर्था का जिक्र करदਿਆਂ उप राष्ट्रपति ने कहा कि आलमी पद्धर ते भारत दुनिया के सब तो वड्डे हथियार दरामद मुल्कों में शामिल किया जाता है, पर रक्षा सैक्टर के आत्मनिर्भर होने नाल असीं इस दृष्टिकोण विचों निकलण विच सफल होवांगे। उन्होंने कहा कि भारत वालों आत्मनिर्भरता को जिस प्रकार नाल उत्साहित किया जा रहा है, एक दरामदकार देश का टैग जल्द ही भारत उतार देगा। उप राष्ट्रपति ने नवीं चुनौतियों नाल नजिठण लई नवीं तकनोलॉजियां विकसित करने की रफ्तार को तेज़ करने पर भी जोर दिता। इस मौके उन्होंने कहा कि भारत अपने गुआढ़ी मुल्कों नाल मित्रतापूर्ण संबंध चाहुंदा है, पर अतवाद के मामले में भारत समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की शांति और खुशहाली लिए उसदियां सरहदों की राखी बेहद महत्वपूर्ण होंदी है, तो भारत इस पहुँच लैके देश के रक्षा सैक्टर को स्वदेशी तौर पर मजबूत कर रहा है। Last 80 years, HAL played an important role in the security, safety, and technological advancement of our nation. HAL's growth has been synonymous with the growth of aeronautical industry in India. I would also like to greet the scientists from the Aeronautical Development Agency. ADA has spearheaded the design of LCA Tejas, which we now see in production at HAL. This advanced fighter aircraft and its cutting-edge technologies developed indigenously, that's I underline, have helped. इस दौरान उप राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड वालों विकसित की गई ਵੱਖ-ਵੱਖ स्वदेशी तकनीकों का भी जायजा लिया तो इन्हां विकसित करने में सारे सहयोगियों का विशेष तौर पर धन्यवाद किया। राज्यसभा मैंबर श्वेत मलिक ने दस्सिया कि अमृतसर विचला इतिहासिक जलियांवाला बाग 28 अगस्त तो मुड़ आम लोगों लिए खोलिया जाएगा। अमृतसर में एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि बाग में नवीनीकरण के चल रहे कामों कारण पिछले 2 सालों तो इसनों आम लोगों लिए अस्थाई तौर पर बंद किया गया सी। जलियांवाला बाग के ट्रस्टी श्वेत मलिक ने दस्सिया कि जलियांवाला बाग में तकरीबन 20 करोड़ की लागत नाल नवीनीकरण कामों को सिरे चाढ़िया जा रहा है, जिसके मुकम्मल होने तो बाद 28 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम राही इसका उद्घाटन करेंगे। श्वेत मलिक ने दस्सिया कि नवीनीकरण कार्यों दौरान इतिहासिक इमारतों को सुरक्षित किया गया है और उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सब तो ज़्यादा काम शहीदी खूह ते किया गया है। इस तो इलावा जलियांवाला बाग में दाखिल होने वाली गलियां में आसे पासे शहीदों दी तस्वीरां लगाई गई ने। उन्होंने दस्सिया कि बाग में एक 3D सिनेमा भी बनाया गया है, जिस विच शहीदों की यादगार को समर्पित एक दस्तावेजी फिल्म दिखाई जाएगी। इस सिनेमा में एक समय 80 लोगों के बैठने की समर्था है। श्वेत मलिक ने स्पष्ट किया कि बाग में आम लोगों के जाने लिए किसी भी तरह की कोई टिकट नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि नवीनीकरण कामों का यह पहला पड़ाव सी जो पूरा हो चुका है, तो इस तो बाद भी जलियांवाला बाग में सहूलतों के विस्तार लिए भविष्य में भी यतन किए जाते रहेंगे।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ। IIT ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਧਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ IIT ਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜयशंकर ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਅਲ ਥਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ। ਕਤਰ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜयशंकर ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਾਈਡਸ ਕੈਡਿਲਾ ਵੱਲੋਂ DNA ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਾਈਕੋਵ-D ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ DNA ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓ ਫਾਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰਾਕ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਈਕੋਵ-D ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ DNA ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਇਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ 66.6% ਅਸਰਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਲਈ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ RT-PCR ਟੈਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਛਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਫਰਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CRPC ਦੀ ਧਾਰਾ 170 ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2,85,000 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗਰੀਬ ਪੱਕੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਤੇ 130 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਅਸਲ ਰਕਮ ਅਤੇ 6 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 7% ਦੀ ਆਮ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5,85,000 ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚਲੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਮੀ ਭਾਵਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ 300 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਫਰੀडम ਰਨ ਤਹਿਤ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। BSF ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ DIG ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ DIG ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ BSF ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ SS ਦੇਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ 1993 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਡਾਂਡੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। किलोमीटर का सफर तय करके जनाब 2 अक्टूबर 2021 दांडी गुजरात तक पहुंचेगी। इस रैली में कुल 100 साइकिलिस्ट हैं जो कल सुबह पहले 5 किलोमीटर की दौड़ से इवेंट 71 बटालियन तक जाएंगे। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ 36ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤਪਸਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਮਵੀਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਿਧੀਪੁਰ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਲਟ ਗਈ। 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 13 ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਥਾਣਾ ਮਕਸੂਦਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਡਈ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ, ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ। ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ, 3 ਪਲਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗੱਡੀ ਨੇ। 12 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਾ ਕੇ 13 ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ 2 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ 'ਚ ਘੱਲੇ ਆ, 3 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਾਰਪੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਫਟ ਕਰਕੇ ਪਲਟਣੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦੇ ਅੱਜ 10-11 ਬੰਦੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।